Hello everyone, welcome to the official channel of 24/7 Northeast. স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈকে with me Shubham Sir, your English faculty here at the 24/7 Northeast. আহক start কৰো আজি সেশনটো ADRE আৰু Assam Police পৰীক্ষাৰ বাবে আমি যি প্ৰিপাৰেচন চলাই আছো আমাৰ ইংৰাজী সাবজেক্টটোত তাতে আজি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্লাস for synonyms and antonyms. Everybody সন্ধিয়া 5টা বজাত আমি সদায় লগ পাই আছো সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰ আমাৰ এই ইংৰাজী ক্লাস কেইটাৰ বাবে সো বলক আজিও 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ইংৰাজী শব্দ ভণ্ডাৰ উন্নত কৰিবলৈ এই ক্লাসটো স্টাৰ্ট দিও synonyms and antonyms start কৰিছো directly first question লৈকে আহিছো take a look at the first question choose the correct synonym for the given word বুলি কৈছে প্ৰদত্ত শব্দটোৰ সঠিক সমাৰ্থক শব্দটো বাছনি কৰিবলৈ দিছে and the given word is expertise expertise বুলি কৈছে simple word এটো আমি জানো কিবা এটা কামত যেটা দক্ষতা বা পাৰ্গত হয় মানুহ এজন expertise বুলি কও মানুহজনৰ expertise আছে বুলি কও সো কোনটো শব্দৰে মই সমাৰ্থক শব্দ হিচাপে ভাৱটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰো activity courage mastery or effort which one of these would be the right answer students tell me take a look at the options সকলোৱে বিকল্পকেইটা চাওক আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো সঠিক উত্তৰটো বাছনি কৰি তুলক Good evening, those of you joining in live. Aru jone video to pisot keu sai ase. Welcome to the video. First question to solution to ki hobo sao. Mastery, right? C. Yes, mastery would be the right answer. Correct. Those of you going for mastery, correct hoy. Etu simple hoy question to expertise বুলি যেতিয়া কয় আমি কিবা এটা বস্তু যেতিয়া কাম এটাত কোনবা পাৰ্গত হয় বা দক্ষতা থাকে বুলি কয় তেতিয়া আমি expertise থাকে বুলি কও সো অন্য এটা শব্দৰে যদি মই কবলৈ হয়তো হ'ব master is a কামটো তেওঁ মাস্টাৰ কৰি লৈছে that person has got to a skill level where that person has mastered that craft কিবা এটা craft এটা যদি আপুনি চাই যিকোনো craft এটা কলা কৃষ্টি যিকোনো এটা কলা যদি আপুনি চাই হেতুত যদি কোনবা এজনে দক্ষতা অৰ্জন কৰি লৈছে তেওঁ একদম পাৰ্গত হৈ গৈছে তেতিয়া আমি কবৰ মানুহজনৰ এক্সপাৰ্টিজ আছে বা মাস্টাৰি কৰি লৈছে আৰু মানুহজনক আমি এক্সপাৰ্ট বা মাস্টাৰ বুলি কম সেই কামটোত ৰাইট mastery and expertise these are nouns all right these are all nouns expertise and mastery right someone might be called over to give a lecture on some regarding some topic or in some matter because they have certain expertise they have an expertise in that area or that matter ঠিক আছে coming to the next word now take a look at the next question outlandish students options of jetia ami কিছুমান এনেকুৱা words পাম যোনবিলাকৰ আমি meaning to difficult হ'ব পাৰে I'm difficult পাবৰ এনেকুৱা words বিলাক মই definitely আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউটস থাকি যায় options ত দিয়া কোনবা শব্দৰ লগত আপোনালোকে মোক ক'ব পাৰে যে স্যাৰ এটোৰ meaning to কি হয় জনাই দিব তেতিয়া মই definitely ডিসকাস কৰিম আৰু এনেও those words that I think are important that are a bit offbeat words কিছুমান থাকে ন ইয়াতে options ত যেনেকৈ belligerent লিখা আছে so we need to discuss those words as well right outlandish distant বুলি কম নে absurd বুলি কম নে pastoral কম নে belligerent কম কোনটো হ'ব correct word সমাৰ্থক শব্দ for outlandish Yes, students, what is the correct meaning? Distant কৈছে কিছুমানে distant বহুতে কৈছে distant outlandish বুলি যেটা কৈছো distant বুলি কৈছে Is that the correct answer students outlandish Say for example কোনবা এজন মানুহে কিবা এটা কথা কৈছে আৰু আপুনি কৈছে that's an outlandish statement ঠিক আছে that's an outlandish statement এটো কনসেপ্ট লৈ পেলাই আপুনি মোক ক'ব পাৰিব না যে এতিয়া কি হ'ব পাৰে মিনিং টু distant is that the right answer আপুনি কিবা এটা টপিক ডিসকাস কৰিছে মানুহ এজনৰ লগত and the person tells you something which is completely unrelated completely irrelevant কোনো পিনৰ পৰা একো সেন্স বনা নাই বস্তুটোৰ আপোনাক তেনেকুৱা এখাৰ কথা কৈছে and you say that
is an outlandish statement. What you have just said is an outlandish statement. এনেকৈ যদি কওঁ তেনেহলে মই কি বুজাইছো? What am I telling that person? যে তেওঁৰ statementটো কি হৈছে? That is a distant statement. তেনেকৈ কম নেকি? তেনেকৈ কম নেকি যে it's a distant statement? Is that what I'm saying? If I'm saying that the person has made an outlandish statement, tell me. মই outlandish বুলি ক'লে তাৰমানে কি বুজাইছো যে belligerent কৈছে এতিয়া কোনোবাই answers চেঞ্জ কৰি নো the correct answer is absurd. See, absurd বুজাইছো তাৰমানে এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো অসংগত, ঠিক আছে, অসংগত বস্তু এটা। Alright, অসংগত বস্তু এটা যেতিয়া কওঁ তেতিয়া মই কওঁ it's an absurd statement. It's an absurd statement. ঠিক আছে, তাৰমানে কিবা এটা ব্যংগাত্মক ভাৱে যদি কিবা এটা বস্তু কৈছো, ঠিক আছে, ব্যংগাত্মক ভাৱে বা অসংগত বস্তু এটা যদি কৈছো, অসংগত বস্তু এটা কৈছো, ঠিক আছে, তাৰমানে unrelated, অসংগত, right? তাৰমানে completely unrelated, irrelevant বস্তু এটা, outlandish, irrelevant, ridiculous. These are all words you can use within the English language. যোনটো এইটো বুজায় outlandish, irrelevant বা ridiculous বা absurd, senseless, মানে nonsensical, ঠিক আছে, that is another word, nonsensical. এই গোটেইকেইটা words লিখি থব পাৰে. These are all synonyms. Nonsensical, irrelevant, ridiculous, absurd. এনেকুৱা words বিলাক আমি কওঁ তাৰমানে outlandish. কোনবা তাৰমানে এনেকুৱা কথা কৈছে যোনটো একদম related নহয় আপুনি যোনটো কথা কৈছে আৰু একেবাৰে sense বনা নাই বস্তুটো. Alright, that is the meaning. Outlandish বুলি যেটা কওঁ লিখি ৰাখক. These are all meanings of the same word. ঠিক আছে, absurd বা meaningless. একদম simple terms যদি কওঁ outlandish, you can say in one word, meaningless. অৰ্থহীন বস্তু, ঠিক আছে, irrelevant, ridiculous, meaningless, nonsensical, absurd, outlandish, যেনেকৈ ক'ব বিচাৰে, multiple words ত express কৰি দিছো ইয়াতে, ঠিক আছে। Next, distant বুলি যেটো কওঁ, distant বুলি কওঁ তাৰমানে আঁতৰত আছে কিবা এটা বস্তু, someone or something which is distant. Alright, a distant future, ভৱিষ্যত, বহুত দূৰ দূৰণিত গৈ পেলাই ভৱিষ্যত কোনোবা এটা সময়ত যদি কিবা এটা হ'ব, distant future বুলি কম। Alright, pastoral, pastoralৰ meaning দুটা হয়। এটা হৈ যায় যেতিয়া মই কওঁ pastoral বুলি যেতিয়া কওঁ, it is related to farms and cattle, ঠিক আছে, খেতি, তাৰপিছত আপোনাৰ গাই গৰুৰ লগত ৰিলেটেড হয়। pastoral farms বুলি যদি কওঁ তাৰমানে pastoral farms তাৰমানে এনেকুৱা এখন ফাৰ্ম, এনেকুৱা এখন খেতি য'ত আপোনাৰ গাই গৰুক আপুনি চৰাবলৈ লৈ যায়, pastoral farm, ঠিক আছে। pastures, ঠিক আছে, pastures wordটো পঢ়ে PASTURES, pastures wordটো পঢ়ে pastoral, ঠিক আছে, হেতু এটা মিনিং হৈ যায়। অন্য এটা মিনিং হয় যেতিয়া আমি স্পিৰিচুৱেল টাৰ্মছত কওঁ, এইটো চাৰ্চৰ লগত ৰিলেটেড হয়, চাৰ্চৰ লগত ৰিলেটেড মিনিং এটা আহি যায়, that is যেতিয়া এইটো কোৱা হয় চাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত, স্পিৰিচুৱেল গাইডেন্সৰ ক্ষেত্ৰত, ঠিক আছে, স্পিৰিচুৱেল বা স্পিৰিচুৱেল গাইডেন্স বুলি কওক, স্পিৰিচুৱেল গাইডেন্সৰ ৰিলেটেড আহি যায়, ঠিক আছে। তেনেকে pastoral training তাৰমানে spiritual training, okay, হেতু এটা মিনিং আহি যায়, দুটা মিনিং থাকে এইটো, depends on কোনটো ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছে। belligerent টো লিখি ৰাখক, belligerent, violent বা hostile, এইকেইটা words লিখি ৰাখক। belligerent, এই wordটো ভালকৈ চাওক, pronunciation হৈছে belligerent is the pronunciation, তাৰমানে violent বা hostile, তাৰমানে aggressive, উগ্ৰ, ঠিক আছে, উগ্ৰ বুলি যে কওঁ আমি অসমীয়াত, belligerent টো অন্য এটা শব্দ, hostile, violent ক'ব পাৰে বা belligerent বুলি ক'ব পাৰে, aggressive বুলিও ক'ব পাৰে। alright, ঠিক, कॉपी पेन निकालो, सब नोट करो भाई, नोट करने के लिए लिख रहा हूं ये सारा कुछ, this will build your vocabulary, all of this when we are discussing one question but we are learning 7 to 10 words within each slide, right? हर एक वर्ड का अगर आप लोग ऐसे देख रहे हो, 1 2 3 4 words है, another word 5 words, plus we are learning more words with every 5 words, right? This will give you a whole lot of boost in your vocabulary, right? Next, pine, P-I-N-E, pine.
পাইন ক্লিন হেট ৰিজলভ ক্ৰেভ কোনটো শুদ্ধ সমাৰ্থক শব্দ সুধিছে সমাৰ্থক শব্দ কোনটো শুদ্ধ হ'ব ইয়াতে পাইন বুলি কৈছে अभी देखो जो लोग क्लीन बोल रहे हो रिजॉल्व बोल रहे हो देखो टू पाइन फॉर ओके इसको ऐसे समझो पाइन फॉर ऐसे ही पाइन बोलने से क्या समझते हो द ट्री पाइन राइट पाइन ट्री एने पाइन गस बुझे আপোনালোকে पाइन বুলি যদি কৈ দিও পাইন ট্রি বুজিব রাইট দ্যাট ইজ ওয়ান থিং ওকে দিস ইজ ওয়ান থিং ঠিক আছে পাইন গছ গছৰ একবিধ গছৰ নাম পাইন পি আই এন ই ৰাইট কোকোনাট ট্রিজ এন্ড পাইন ট্রিজ আমি বিচৰ কাষত দেখা পাও ঠিক আছে pine for this etu eta beleg bostu to pine for someone or to pine for something ta mane apuni kunba ejon manhor kakhot thakibo bisari that is you pine for that person apuni kiba eta bostu pabole bisarise you are pining for something all right you pine for the you pine for government jobs right ta mane apuni hetu bisari ase hetu apuni bahut logonere hetu bisari ase thik ase that means you are craving for crave word to আমি কিটা ইউজ কৰো আপোনাৰ কিটা বজতে এক্সট্রিম এটা চাহিদা আহে কিবা এটা বস্তু ভিতৰৰ পৰা আন্তৰিক ভাবে যে আপোনাৰ ধৰি লওক খপককে এদিন বহুত চকলেট খাও মন গৈছে ইউ আৰ ক্ৰেভিং ফৰ চকলেট হট চকলেট খাও মন গৈছে আপোনাৰ ধৰি লৈছো তেনেকে যেটা কিবা হয় ন খপককে কিবা এটা বস্তু খাবলৈ বৰ মন যায় হেতু ক্ৰেভিংস অহা বুলি কয় ক্ৰেভিংস অলৰাইট সো those in those situations you can say you are having a craving for something ठीक है you are craving for ice cream you are craving for chocolate you are craving for something sweet you are craving for something sour ঠিক আছে depending on whatever it is that you are craving for similarly মই কবৰ pine for মানে বহুত দিন ধৰি বহুত আপুনি কষ্ট কৰি হলেও এটা বস্তুৰ কাৰণে জুজি আছে এই বস্তুটো মোক লাগিছিলে ঠিক আছে and that means you are working very hard for it you want it you need it basically ঠিক আছে so pine for বুলি যেতিয়া কও it means to crave for all right understood okay ক্লিন হেট ৰিজলভ এইটোতো জানে ক্লিন বুজি পাইছে সফা কৰা হেট হৈছে আপুনি যেতিয়া কাৰবাক আপুনি ঘৃণা কৰে বা হেট কৰে বা আপুনি তেওঁৰ এগেইনষ্টত আপুনি ভাইলেন্ট চিন্তা ধৰা যেতিয়া আহে তেতিয়া হেট বুলি কয় ইউ হেট দ্যাট পারসন দেখিব নোৱাৰে ৰিজলভ টু হৈ যায় যেতিয়া মই স্থিৰ হৈ যাও কিবা এটা বস্তু কৰিম বুলি ৰিজলভ এটা ল অলৰাইট দ্যাট ইজ ৰিজলভ দ্যাট মিন্স মই এটো কাম কৰিমেই দ্যাট ইজ ৰিজলভ অলৰাইট আপোনালোকে বহুতে ৰিজলভ বুলি কৈছিলে পাইন বুলি কতে ৰিজলভৰ লগত কিন্তু এটো ৰিলেট নহয় ঠিক আছে ৰিজলভ বুলি যেতিয়া ক তাৰ মানে মই ধীৰ ভাবে বা স্থিৰ ভাবে কিবা এটা কাম কৰিম বুলি যেতিয়া ভাবিছো হেতু কোৱা হয় ঠিক আছে ৰিজলভ এটা লৈ লৈছো মই এটুক লৈ পেলাই এটুক লৈ একদম স্থিৰ হৈ গৈছো যে মই এটু কামেই কৰিম ঠিক আছে সো স্থিৰ হোৱা বা ধীৰ ভাবে কিবা এটা কাম কৰা ৰাইট দিজ আৰ অল সংকল্প এটা লোৱা যে মই সংকল্প লৈছো এটু কামেই কৰিম তেতিয়া মই ক'ব পাৰো যে মই ৰিজলভ এটা লৈছো ঠিক আছে সংকল্প লৈ লৈছো এটা ঠিক আছে ৰিজলভ লৈছো সো দিজ আৰ অল words that were given in the options answer is পাইনৰ কাৰণে crave হ'ব synonymous word লাগে যেহেতু next exploit এই wordটো আমি পাই থাকো এই wordটো আমি প্ৰায় দেখিয়ে থাকো this is not something very uncommon in our vocabulary এইটো word আমি দেখো প্ৰায় ঠিক আছে so exploit বুলি ক'লে answer feat accident persuade কোনটো সমাৰ্থক শব্দ হ'ব and this difficulty level of question students is very common ये वाला difficulty level आपको दिखेगा ही दिखेगा एग्जाम पे ठीक है क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कैसे डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे सो फ्यू क्वेश्चंस यार আগতে যোনটো মই সিনোনিমস এন্ড এন্টোনিমসৰ ক্লাसेस কৰাইছো তাতে কিছুমান ক্লাसेसত এটা ক্লাছত মই অলপ এক্সট্রিম ডিফিকাল্টি লেভেল কেটা কৰাইছো কাৰণ কি হয় সিনোনিমস এন্ড এন্টোনিমসৰ মাজে মাজে দেখা পোৱা যায় যে এটা দুটা শব্দ আহি যায় which are of a higher difficulty level advanced difficulty level and then there are questions which are of the moderate difficulty level these are the moderate difficulty level questions जिसके सबसे ज्यादा chances है एग्जाम में सबसे ज्यादा chances आपके यही वर्ड्स है grade 3 specially these are the words that you can definitely I am guaranteeing you these are the difficulty levels that you will face exploit word काफी यूजुअल सा है ऑप्शंस ऐसा देंगे कि थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगी अरे भाई 2 आंसर्स करेक्ट लग रहे 3 आंसर्स करेक्ट लग रहे हैं दैट इज द चैलेंज ऑलराइट दैट इज व्हाट दे आर गोना टेस्ट ऑलराइट सो बताओ फीट हबो निपुए কৈছে फीट नदीम पिंकी यस কি হবো करेक्ट आंसर टू ফিট पे লক कर दिया जाए FEAT ফিট সিনোনিম কৈছে কিন্তু দেই এটো অলপমান মন কৰিব সিনোনিম কৈ আছে অকমান মন কৰিব
So yes, Nipu is going for feet, F-E-A-T. Exploiter meaning থাকে ঠিক আছে এটা হৈ যায় যে মই কৈছো লুণ্ঠন কৰিছে কোনোবাই ঠিক আছে লুণ্ঠন কৰিছে বা লুট কৰিছে কোনোবাই লুটিছে পইচা লুটিছে ঠিক আছে লুট কৰা বা এনেকে যদি বুজাও হেতু এটা হৈ যায় এক্সপ্লইট কৰিছে আপোনাৰ পইচা এক্সপ্লইট কৰিছে কোনোবাই ধৰি লওক আপোনাৰ তাত আহি পেলাই কৈছে যে 21 दिन में पैसा डबल ठीक है फिर हेराफेरी कर दिया आपके साथ कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा पैसा दे दो तो आपने इन्वेस्ट कर दिया वहां पे फिर 21 दिन बाद जाके आपने बोला मेरा डबल पैसा किधर है वो लोग बोल रहे कौन थे आप कहाँ का पैसा किसका पैसा सो আপোনাক এক্সপ্লইট কৰি দিলে নাও ইউ হেভ বিন এক্সপ্লইটেড ৰাইট আপোনাক এক ধৰণে আপোনাৰ পইচা লুটিছে লুণ্ঠন কৰিছে ঠিক আছে লুণ্ঠন কৰা লুট কৰা এইবিলাক বস্তু আমি এক্সপ্লইটৰ এইটো এটা মিনিং বুজো another meaning আছে এক্সপ্লইটৰ হেতু ক'ব পাৰিবনে কি হয় what is the other meaning of exploit মই যদি কওঁ say for example the exploits of xyz এনেকে যদি কওঁ তাৰ মানে কি বুজাইছো exploits এটো আৰু এটা অন্য এটা মিনিং আছে ইংৰাজীত এটো এটা বহুত ট্ৰিকি বস্তু এটা যে there are multiple meanings of the same word sometimes ঠিক আছে একেটা বস্তু দুটা তিনটা মিনিং থাকে what is the other meaning students so আমি এইটো ডিফিকাল্টি লেভেল ফেস কৰিব লগা হ'ব এক্সামত যেতিয়া আপোনাক একেটা বস্তুৰ দুটা তিনটা মিনিং থাকে তেনেকুৱা যেতিয়া আপোনাক সিনোনিমস এন্টোনিমস দিব আপুনি যদি অকল এটা মিনিং হিচাপে ভাবি চাই বহি থাকে বস্তুটো তেতিয়া আপোনাৰ লাগিব কোনটো হয় কাৰেক্ট আনসাৰ সো এক্সপ্লইটৰ অন্য এটা মিনিং হৈছে আ হিৰোইক ডিড মানে কি কাৰ্য এটা ডিড মানে হৈছে কাৰ্য আ হিৰোইক ডিড অৰ এক্ট বুলি ক'ব পাৰে তাৰ মানে এই যে ষ্টৰীজ কাহিনীবিলাক যে লিখে দ্য এক্সপ্লইটস অফ হাতিম ঠিক আছে দ্য এডভেঞ্চাৰ্স বুলি যে লিখে দ্য এডভেঞ্চাৰ্স অফ হাতিম এডভেঞ্চাৰ্স লিখে দ্য এক্সপ্লইটস ঠিক আছে এক্সপ্লইটস মানে হেতু কয় যে এটা বহুত কিবা সাহসিক কাম এটা কৰিলে ঠিক আছে বহুত এটা হিৰোইক কাম এটা কৰিলে অলৰাইট দ্যাট ইজ another meaning for exploit আৰু হে এক্সপ্লইটৰ অন্য এটা ৱৰ্ড এতিয়া এডভেঞ্চাৰ হিৰোইক ডিড ডেয়াৰিং এক্ট বা হেনেকৈ নকৈ মই অন্য এটা শব্দত ক'ব ফিট that was a daring feat এনেকৈ যদি কও তাৰ মানে বহুত সাহসিক কিবা এটা কাৰ্য এটা কাম এটা কৰিলা daring feat FEAT এটো pronunciation টো FEET feator নিচিনাই হয় ফিটৰ দৰে হয় but meaning টো বেলেগ FEAT feat all right understood got it मिडलिन मीनिंग जोन असले तुक्का दी से बट की करेक्ट होइसे नेकी ठीक है तुक्का नहीं चाहिए लेकिन समझ लेना चाहिए कि बाद में ये इसको यूटिलाइज कर पाओ ठीक है लाइक एडवेंचर और स्टंट यस अ बोल्ड और डेयरिंग फीट रूपांगो वेरी गुड करेक्ट ठीक है से वेरी गुड सही है फीट लहर ज्योति यस फीट माने होइसे FEAT फीट माने होइसे एटु एटा एक्ट फीट पुलिस एटा को तामाने किबा एटा हिरोइक काम एटा फीट पुली कोৱাৰ লগে লগে ইট ইজ অনলি ইউজড ৰিমেম্বৰ the word FEAT feat এটু যিকোনো কাৰ্যত নকয় that was quite the feat that you achieved তাৰ মানে আপুনি কিবা এটা অলপ সাহসিক বা আপুনি কিবা এটা ইম্পসিবল কাম এটা বাকি যোনবোৰ মানুহে ভাবিছে ইম্পসিবল হেতু কৰি দেখাই দিলে তেতিয়া ফিট বুলি কোৱা হয় FEAT feat that was quite the feat you accomplished এনেকৈ যদি আপোনাক মই কমপ্লিমেন্ট দিছো তাৰ মানে এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে আপুনি যোনটো বেলেগে কৰিবলৈ বহুত কঠিন পালে হেতেন আপুনি কিন্তু কৰি দেখাই দিলে হেতু অলৰাইট that is a feat you cracked UPSC you cracked APSC that is a feat that is a feat 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 তাৰ মানে আপুনি কঠিন কাম এটা কৰিলে যোনটো লাখ লাখ এপ্লিকেন্টস দিও হেতু ক্র্যাক কৰিবলৈ বহুতে নোৱাৰে বহুত বছৰ প্ৰিপাৰেচন থাকিও নোৱাৰে আপুনি যদি কৰি দিলে you have achieved the feat FEAT understood now got it বাকি words বিলাকত কিবা কনফিউজন আছে answer মানে হৈছে উত্তৰ right উত্তৰ বুলি যেতিয়া কম মই এটো বুজি পাও I am talking about answer right so এইটোটো হৈ গল আমি জানো answer accident মানে হৈছে দুৰ্ঘটনা right দুৰ্ঘটনাৰ কথা কও persuade বুলি যেতিয়া কও তাৰ মানে কাৰবাক মান্তি কৰোৱা persuade কৰোৱা যে কোনবাই মানা নাই কিবা এটা কথা আপুনি তেওঁক মনাই আছে যে এটো কৰিব লাগিছিল এটো হ'ব লাগিছিল এনেকুৱাকে কৰিব লাগিছিল কামটো আপুনি বিচৰা মতে তেওঁক persuade কৰিছে যে এনেকৈ হ'ব লাগিছিল কামটো তেওঁ কৈছে নাই মই ৰঙা ৰং দিম ঘৰটোত আপুনি কৈছে নাই এটো হালধীয়া ৰং দিলেহে ভাল লাগিব আপুনি persuade কৰাব ট্ৰাই কৰিছে কিয় হালধীয়া ৰং দিলে ভাল হ'ব যে ব্ৰাইটনেছটো বেছি হ'ব ৰঙা দিলে বেছি টেকটেকিয়া হ'ব ৰাইট সো ইউ আৰ ট্ৰাইং টু persuade the person right got it persuade মানে মনাব ট্ৰাই কৰা মানুহ এজনক মনাব চেষ্টা কৰোৱা ঠিক আছে to try to persuade can you give me
Can you give me two synonyms for accident and persuade? Those of you watching live now, aru jone jone episode sai ase, accident aru persuade egita bahut simple words hoy. Accident, persuade. Can you give me two other synonyms for this? Beleg words jodi apnaloke jodi kobologia hoy je durghotona eta hoise, apnaloke jodi kobologia hoy je manujor monabologia hoise. Persuade aru accident words ketar holoni beleg ki words use koribo paribo? What other words do you have in your vocabulary? Let me see. Onno words kiba ase ne use koribo para apnaloke? Accident buli kole beleg ki buli ko pare? Accident বুলি নকৈ পেলাই বেলেগ কি বুলি ক'ব পাৰে Yes Misfortune okay Anadi persuade কাৰণে convince yes correct Injury chance বুলি পুতুকে কৈ নিদিও chance yes it makes sense chance কোৱাটো but chance ক'ব নালাগে বাৰু chance টো হৈছে মানে কিবা এটা possibility accident মানে already দুৰ্ঘটনা এটা হ'ল দুৰ্ঘটনা so mishap very good mishap misfortune incident trouble এইবিলাক ঠিক আছে but directly মই accident ৰ একদম লগালগি word কৈছো যে accident নকৈ পেলাই মই কি ক'ব পাৰো there was a mishap you can use mishap very good word কাৰবাৰ দুৰ্ঘটনা এটা হ'ল গাড়ীৰ দুৰ্ঘটনা এটা হ'ল দুখন গাড়ী accident হ'ল তেতিয়া মই accident বুলি নকৈ মই কি ক'ব পাৰো there was a mishap on the streets right আৰু যদি কোনবা ঢুকাইছে মানুহ যদি ঢুকাইছে accident হৈছে তেতিয়া casualties বুলিও কয় casualty হোৱা বুলি কয় ঠিক আছে deaths casualties এই wordটো directly related নহয় but মই লিখাই ধৰিছো casualties তাৰ মানে casualties বুলি যেতিয়া কওঁ তাৰ মানে যোনখিনি মানুহৰ injury বা death হৈছে হেতু casualties বুলি কোৱা হয় how many casualties এনেকে হুদে তাৰ মানে কেজন মানুহ ঢুকালে দুৰ্ঘটনা এটাত ঠিক আছে how many people are dead বুলি হুদাত কয় what are the casualties right এনেকে কোৱা যায় all right so that is another word tragedies misfortunes এইবিলাক ক'ব পাৰি yes misfortunes right মানুহৰ যেতিয়া বেয়া কিবা এটা হয় ভাগ্যত হেতু misfortunes বুলি কয় right correct and persuade বুলি ক'লে yes you can say convince what else convince eta शब्द है आरु की को परो convince को परो and what else can I say hazard बोल सकते हो लेकिन hazard होता है देखो hazard होता है कि there is a risk of accident and accident होता है कि accident already हो गया दुर्घटना तो हुआ संभावना तो hazard বুলি को और दुर्घटना तो হৈ গল হেতু already accident হৈ গল that is the difference all right convince make get okay what else persuade ইয়াৰে আপুনি synonyms আপুনি আগতেও শিকিছে আমাৰ ক্লাছতে শিকিছে convince কৰোৱা অন্য শব্দ you can say to urge someone I'm urging you to come to the picnic with me আপোনাক যদি মই কওঁ যে সব গৈছে গুটে লগিটা গৈছে তই বল মোৰ লগত right so I'm urging my friend you also come তেওঁ কৈছে নাই মোৰ কাম আছে মই আমুকত যাব চাম থ তোৰ কাম লগত বল I'm urging that person right আপোনাক কৈছে লগৰ ভাগে কিটাবা ফোন কৰে উলা না right সব উলাইছো তই উলা what is that they're urging you আপুনি কৈছে নাই মই কাম আছে মই পঢ়িব আছে they're like নাই উলা what is that urge करी ऐसे अभी आप urge करने पे आप convince हो जाते हो या नहीं होते हो वो आपके डिसिप्लिन के ऊपर है कि आपकी पढ़ाई जरूरी है या उनके साथ निकलना वो लोग पीयर प्रेशर दे रहे हैं तो आप प्रेशर में डब जाते हो या प्रेशर से उभर के आ जाते हो अपना चॉइस मेंटेन करते हो वो आपके ऊपर है राइट सो दीज आर ऑल द वर्ड्स गॉट इट induce करा तो yes कबो पारि induce नंबर 5 लेके आइसु induce तो कबो पारे नो डाउट बट induce करा तो होइसे माने किबा এটা বস্তুৰ প্ৰভাৱটো পেলাই দিয়া induce কৰা বহুত formally কথা কলে আমি তেনেকে কম যে I was induced that idea was induced in my mind এনেকে কব যে the idea was induced in my mind যে কোনবা বেলেগ এজনৰ আইডিয়া এটা আপুনি হেতু নিজে কৰিম বুলি নাছিলে বেলেগে কোনবা এটা আইডিয়া এটা আপোনাৰ মাইণ্ডত সোমাই দিয়ে যে এটো কৰাটো ভাল you were induced with that idea but that is a very formal way of saying right কোনবা যদি just one to one আপুনি মানুহজনৰ লগত কব বিচাৰিছে আপোনাক কোনবা কনভিন্স কৰিব ট্ৰাই কৰিছে persuade কৰিব ট্ৰাই কৰিছে you can say that person was urging me that person was trying to persuade me that person was trying to convince me এনেকৈ কব ঠিক আছে culmination synonym গৈছে সমাৰ্থক শব্দটো বিচাৰিব দিছে culmination realization disaster serendipity persuasion serendipity a very beautiful word আৰু persuasion কোনটো শব্দ শুদ্ধ হ'ব ইয়াতে students ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ নিজৰ ষ্টাডি সাৰ্কলছত মই শেয়াৰ কৰি দিছো আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত ভিডিও লিংকটো এতিয়ালৈকে যদি শেয়াৰ কৰা নাই কাইন্ডলি শেয়াৰ কৰি দিব সলিড সকলোৱে synonyms and antonyms ক্লাছ কেটা একেলগে জয়েন কৰি আমি পঢ়িব পাৰো আৰু synonyms and antonyms বিলাক যেটা আপোনালোকে ডিসকাস কৰে কমেন্টছতো যেটা স্টুডেন্টস বহুত থাকে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ভিউ পইণ্টছ বিলাক দি পেলাই synonyms and antonyms বোৰ ডিসকাস কৰে যেটা শিকিবলৈও আপোনালোকে বহুত নতুন বস্তু পাব ৰাইট আপোনালোকে গম পাব
কোনে কেনেকুৱা words use কৰি আছে কোনে কেনেকুৱা words prefer কৰে so you will also be able to learn a lot from these discussions so yes session to definitely share কৰিব yes क्या है आंसर culmination কিবা এটা বস্তু এটা culminate হয় তাৰ মানে কি হয় শেষ শেষ হোৱা কথাটো বুজাইছো culminate to something culmination of the event তাৰ মানে the event culminated with a speech by the prime minister এনেকৈ যদি কও তাৰ মানে culminate হৈছে তাৰ মানে কি বুজাইছো তাৰ মানে আহি পেলাই এটা কাম বস্তু এটা আহি পেলাই এটা জায়গাত শেষ হৈছে হি সো ইয়াতে হেতু মিনিংত কিবা আছে নে তেনেকুৱা সেন্সত ওয়ার্ডটো বুজি লোৱাৰ পিছত আমি কি সেন্স বনাব পাৰো এই ওয়ার্ডটো এটা কোনটো আনসাৰ বুলি ইয়াতে ভাবিব পাৰো see disaster কৈছে disaster see culmination বুলি যেতিয়া কয় does not mean disaster ঠিক আছে disaster বুলি কৈ নিদিও culminate হোৱা মানে তাৰ মানে কিবা এটা বস্তু highest point culmination highest point আপুনি যেতিয়া the music culminated with all the instruments joining in right তাৰ মানে মই কি কৈছো তাৰ মানে start হৈছিল বস্তু এটা this is the start আৰু বস্তুটো তাৰ পিছত গ্ৰাফ টু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ 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 বস্তু বিল্ড আপ কৰি কৰি ফাইনালি একদম হাইয়েস্ট পইণ্টটো আনি পেলাই ইয়াতে আমি শেষ কৰিব ট্ৰাই কৰিছো এন্ড ঠিক আছে মুভি এখন যেতিয়া আপুনি চাই মুভিখনৰ ষ্টাৰ্টিংতে আপোনাক মুভিখনৰ একদম এন্ডত যোনটো আপুনি ইমোশন ফিল কৰিব ষ্টাৰ্টিংতে ফিল কৰি নাযায় সিনেমাখন চাব সিনেমাখন ষ্টাৰ্টিংত হয়তো আজিকালি কিছুমান সিনেমা দেখিবলৈ পাই ষ্টাৰ্টিংতে এটা বহুত হাই ফাই একচন সিন দি দিয়ে বাট দেন দ্য মুভি স্লোজ ডাউন হেতু মানুহখিনি এংগেজ কৰি ললে তাৰ পিছত লাহেকে স্লো ডাউন কৰি মুভিটো ষ্টৰীটো বিল্ড কৰি কৰি গৈ থাকে যে মানুহৰ মাজত কেমিষ্ট্ৰি ডাইনামিক্স কোন ভাল কোন বেয়া protagonist antagonist সব কৰি বিল্ড কৰাই নি লাষ্টত ফাইনালি এটা পইণ্টত গুটেই ষ্টৰীটো আহি পেলাই বিল্ড হয় টেনশন বিল্ড হয় there is a certain tension এটা বিল্ড কৰে ঠিক আছে this is how it is done tension বিল্ড কৰে প্ৰথমতে যে কি হ'ব কি নহব একদম এটা মানে একদম আপোনাক as an audience you will be engaged you will be gripped you will be hooked and then এটা resolution দিব যে all right finally গৈ পেলাই তাৰ মানে এনেকুৱা হল that is the ending point so extreme thick resolution to পোৱাৰ আগে আগে tension is at the highest যে hey culmination to kotha koisu the culmination where it is going to end last highest peak to that is the culmination so music apuni hunibo ketiaba orchestral music hunibo build hoy music to last eneka hoy last ekdom heavy sob instruments ekkeloge baji ase and then the music ends soft hoy pelai so tension to jot highest hoy that is the culmination point the highest point so ta mane ki ei gutte khini iman deri je korile kihor karone korisle it was coming to this point right it was trying to resolve to that point or it was starting from here and doing all of this to get to here to realize this ei bostu to realize kora bole to bring it to fruition ta mane etu bostu sampurna bhabe etu manhur agot present kori bole to make it a realization je etu bostu hol etu bostu ta mane concrete existence ot anibo try korisu realize korwa mane ki je I realized my dreams ta mane ma fulfill korilu ek dhore fulfill kora hol ta mane moi fulfill korilu bostu to or ma ko paru je concrete korilu bostu to bring to existence fulfill kora ba bring to existence so yatte ami jodi bhabi sao ei gutte bilak words or bhitorot asolte atait koi bhal samarthok shobd exactly noholeo exact words dia na yate exact culmination buli kole it would have been the highest point or it would have been the climax buli jodi kolu but the end point or the finish point
তেতিয়া কালমিনেশ্যনৰ এক্সাক্ট ৱৰ্ডটো পালো হয় বাট এক্সাক্ট ৱৰ্ড দিয়া নাই যিহেতু বেষ্ট ওৱান ইজ ৰিয়েলাইজেশ্যন অলপ মই সমাৰ্থকভাৱে ভাবি চাব লাগিব ৰিয়েলাইজ হলে কি হয় তাৰমানে এটা বস্তু বহুত দিনৰ পৰা মানুহ যদি সপোন দেখি আছিলে সপোনটো দেখি দেখি ৰিয়েলাইজ কৰি দিলে তাৰমানে সেইটো কনক্ৰিট এক্সিষ্টেন্সত লৈ আহিলে সেইটো এতিয়া একদম সলিডিফাইড যে এইটো বস্তু সঁচাকে আছে ৰিয়েলিষ্টিকলি প্ৰেক্টিকেলি আছে সো ৰিয়েলাইজ কৰোৱা হল বস্তুটো সো দেয়াৰফৰ দ্যাট ইজ ৰিয়েলাইজেশ্যন আৰু সিমিলাৰলি বস্তু এটা যেতিয়া বিল্ড কৰি বহুত দিনৰ পৰা বিল্ড কৰি এটা বস্তুলৈকে ফাইনেল পইণ্টলৈকে আহে দ্যাট ইজ কালমিনেশ্যন সো দ্যাট ইজ দ্য লিংক যে কিবা এটা বস্তু বিল্ড কৰি এটা হাই পইণ্ট এটালৈকে আনা গৈছে সো এটো সিমিলাৰিটি আছে কালমিনেশ্যন আৰু ৰিয়েলাইজেশ্যন ডিজাস্টাৰত কিন্তু সেইটো বস্তু নাই ডিজাস্টাৰত তাৰমানে বস্তু এটা ধ্বংস হৈ গ'ল ডিজাস্টাৰ দুৰ্ঘটনা অলপ আগতে যে এক্সিডেন্ট কৈছিলো ডিজাস্টাৰ would have been another word mishap accident disaster these are all synonymous so that is the meaning of disaster যে বস্তু এটা তাৰমানে ধ্বংস হৈ থাকিলে ডিজাস্টাৰ হৈ গ'ল ৰাইট পাৰসুৱেশ্যনটো আমি বুজি পাইছো পাৰসুৱেশ্যনটো অলপ আগতে বুজাইছো পাৰসুৱেট কৰাটো কি হয় সো পাৰসুৱেশ্যন মানে the act of persuading someone right কাৰবাক আমি যেতিয়া মনাব ট্ৰাই কৰো বা আৰ্জ কৰিব ট্ৰাই কৰো সেই একচনটোক as a noun যদি মই কওঁ persuasion is the act of persuasion right আৰু থাকি গ'ল serendipity now write this word down serendipity SCRENDIPITY serendipity it means what serendipity বুলি যেতিয়া কওঁ it means good luck ঠিক আছে serendipity meaning to is good luck or fortune সৌভাগ্য serendipity right এটো word লিখক good luck or fortune now imagine the situation where you can use the word serendipity আপুনি কৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছিলে আৰু হঠাৎ ফুৰি থকাৰ মাজতে আপুনি এনেকুৱা এখন সৰু গাঁও এখন পাই গ'ল য'ত আপুনি তাৰ মানুহখিনি পালে বহুত হস্পিটেবল হয় আপোনাক ইনভাইট কৰিলে আপোনাক একদম বহাই পেলাই ঘৰৰ নিচিনা ঘৰৰ মানুহৰ দৰে ট্ৰিট কৰিলে আপোনাক খাবলৈও দিলে আপোনাক গাঁওখন দেখালেও ফুৰালেও আপুনি বহুত তাতে ধুনীয়া সদৃশ্য দেখিবলৈও পালে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা ৰাইট সো এই গুটেখিনি আপুনি প্ল্যান কৰি যোৱা নাছিলে কিন্তু জায়গাটো যেতিয়া টিকেটটো কাটি সেইখিনি জায়গা ফুৰিম বুলি গৈছিলে আপুনি এইবিলাক প্ল্যান কৰি যোৱা নাছিলে যে এনেকুৱা আপুনি ঘপককে এটা ঘৰুৱা পৰিবেশও পাই যাব তাত but হেতু ঘপককে হৈ গ'ল তাতে গৈ পায় so serendipity right these kind of happy accidents বুলি যদি কও a very good thing serendipity কাৰণ এটা বহুত সুন্দৰ শব্দ লাইফত যেতিয়া আপোনাৰ এনেকা হ্যাপি এক্সিডেন্টস হয় how often do you find happy accidents in life তাৰমানে accidentally হ'ল হে মানুহখিনিক লগ পোৱাটো হ্যাপি এক্সিডেন্টস এটা এক্সিডেন্ট wordটো যদিও কৈছো it's a happy accident why because হে মানুহখিনিক ঘপককে accidentally লগ পালে by chance right হেতু প্ল্যান নাছিলে that just happened by chance probability একদম লাকৰ ওপৰত আছিল হেতু এৰিয়া গৈছিলে accidentally কিন্তু আপোনাৰ ভাল বস্তু এটাই হ'ল a happy accident that is called serendipity right understood very very beautiful word all right serendipity इसको लिख के रखो इसको भी नोट करके रखो all right ठीक है coming to the next question everybody number 6 pain এটো জানিব লাগে সবে f e i g n pain ইয়াতে g টু সাইলেন্ট হয় হা f e i n টুক যেনেকে প্ৰনাউন্স কৰিলে হয় ঠিক এনেকে প্ৰনাউন্স কৰিটো pain right g is silent synonym কৈছে সমাৰ্থক শব্দ লাগে so jab swoon pretend or dread কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াতে সমাৰ্থক শব্দ লাগে to feign f e i g n লক্ষ ৰয় ফৰচুন বাসমতি ৰাইস বঢ়িয়া মাইন্ডত মানে খোৱা বস্তুটো আগত আহিব ন ইংলিশৰ বাকি যি পঢ়া নপঢ়া মাইন্ডত খোৱা বস্তুটো কিন্তু আগত আহিব फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल बढ़िया सब खाने पे लगे हुए हो तेल चावल सब खाने पे सेरेंडिपिटी बुझी पाइছে এতিয়া সকলোৱে तुक्के से नहीं चलेगा जो लोग तुक्का बोले नहीं चलेगा टफ লাগিছে टफ লগাটো তাৰ মানে ভাল হৈছে ট্ৰাষ্ট মি টফ লাগিছে যদি দ্যাট ইজ গুড টফ লাগিব লাগে যাতে ইউ আন্ডাৰস্ট্যান্ড যে আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিসটো যাতে বিল্ড কৰিব লগা হয় আৰু when you are practicing at a level which is slightly higher than the exam to গৈছে পানি পানি লাগিব হেডনাখন আহি পেলাই মোক থ্যাংক ইউ কব যে স্যাৰ আপোনাৰ ক্লাছ কেটা কৰিছিলো এনেকুৱা আপুনি কাপোৰ ধোৱা দি ধুইছে আমাৰ প্ৰেক্টিসৰ টাইমত যে এক্সামত গৈ পেলাই মানে এনেকুৱা লাগিছে ওয়াশিং মেচিনত দি দিছো কাপোৰখিনি মানে একো হাতেৰে সুবই লগা হোৱা নাই কাপোৰ ৰাইট प्रैक्टिस वैसा होना चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए कि आपको कपड़े जैसा धोया जा रहा है
और फिर एग्जाम पे जाके आपको ऐसा लगेगा कि आपको कपड़ा नहीं धोना पड़ रहा है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल रहा है, आप बस वहां पे खड़े होकर आराम से देख के आ गए 3 घंटा, राइट? तो टफ होना चाहिए। মই যদি বেছি সিম্পল কৰা ন তেতিয়া টেনশন ল'ব যে ছাৰে বেছি সিম্পল সিম্পল কোৱেশ্চনছ কৰাই আছে, বেছিয়ে সিম্পল হৈ গৈছে, পানী পানী বেছিয়ে পানী, ৰাইট? 10টা কোৱেশ্চন কৰাইছে, 10টা কোৱেশ্চনৰ 8টা আমি এনেই পাৰিছো, তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে বেয়া। তাৰমানে আপোনালোক অলপমান মই তেতিয়া গম পাব যে সেইটো এনেকা হৈছে, তেনেকা যদি কৰবাত আপুনি পাই আছে দেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড তাতে তাতে নথকা ভাল, কিন্তু আপোনালোক মই আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে কৈ আছো। তাৰমানে সেইটোত কি হয়, সিম্পল কৰি কৰি আপোনাক অভ্যস্ত কৰাই দিব, তাৰপিছত এক্সামত গৈ যেতিয়া তাতকে ডিফিকাল্ট পাব, লিংকে নহব আপোনাৰ বস্তুটো, ৰিলেটে কৰিব নোৱাৰিব যে এইটো কি আহি আছে এক্সামত, ৰাইট? লিংকে নাপাব যে কি প্ৰেক্টিচ কৰি আহিলো কি আহি আছে। ডিফিকাল্টি লেভেলটো যদি অলপ হাই ৰাখি প্ৰেক্টিচ কৰিব, যিয়ে এক্সাম নহওক কিয় এক্সামত গৈ যেতিয়া এক্সামটো ইজিয়াৰ পাব, পুতুককে সলভ কৰিব পাৰিব, কনফিডেন্সটো থাকে তেতিয়া এক্সামত যে কি পেপাৰ দিয়া কাটিছে এইখন, ইয়াতকে বহুত টাফ টাফ বস্তু সলভ কৰি আহিছো, ৰাইট? তো वो याद रखो। फेन मीन्स टू प्रिटेंड, भाव जुरा फेन, ঠিক আছে? ফেইন কৰিছো, তাৰমানে ভাও জুৰিছো, প্ৰিটেন্ড কৰিছো, ঠিক আছে? জেব, সুন, প্ৰিটেন্ড, ড্ৰেড, এইবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰিটেন্ড would be the correct synonymous word. C কৈছে নে সবে? Everybody went for C. फेन মানে কি নার্গিশ? फेन मतलब you are pretending, भाव जुरिसे, आप ऐसे ही मजाक में कर रहे हो, वो सच में नहीं कर रहे हो, you are not doing it for real. Say for example, कोई मेरा दोस्त मेरे सामने खड़ा है, ये दोस्तों में आपस में बहुत होता है, देखना तो दोस्त ऐसे खड़े रहते हैं ना, कॉलेज वाले बच्चे, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे एक दूसरे को डरा देंगे अचानक से कि मैं तेरे को इसे पंच करने वाला हूं, नहीं करते। लेकिन you can see this in boxing, watch boxing matches or watch any kind of combat sports, a lot of the times sometimes they just do this, they won't punch actually, they will just make the try to read the reaction of the opponents, वो क्या करता है, अगर मैं ऐसे उसको करता हूं वो क्या करता है, based on that reaction, कि अगर वो पीछे जाता है तो इसको समझ में आएगा कि मेरे को अगली बार अगर मैं सही में पंच कर रहा हूं इसको, तो मेरे को एक स्टेप आगे लेके करना पड़ेगा, तभी जाके आई विल बी एबल टू रीच हिम टू हिट द पर्सन, राइट? सो इन बॉक्सिंग दिस इज वेरी कॉमन, फेन, राइट? मतलब दे प्रिटेंड, इट इज नॉट रियल, राइट? आपकी आंखों के सामने अगर मैं ऐसे कर दूं ना, आपकी आंखों पे मैं झटका नहीं दे रहा हूं, लेकिन यू विल जस्ट फील लाइक आंख में कुछ आ रहा है, सो आई एम जस्ट फेनिंग इट, आई एम प्रिटेंडिंग आई एम डूइंग समथिंग टू यू, बट आई एम नॉट डूइंग इट, राइट? सो प्रिटेंड, दैट इज द करेक्ट मीनिंग, ठीक है? भाव जुड़ा। Jab bully se ko, it has multiple meanings. A jab in boxing, a jab is just this. Whichever stance you are taking, whichever hand is in front of you, इसको अगर आप use कर रहे हो तो punch, it is called a jab. ठीक है? पीछे वाला हाथ जो है, ये जो मुंह के से पास रहता है, this is called a cross. In boxing, these are two terms, jab and cross. All right, cross मतलब ये वाला cross, CROSS. But jab का और meaning भी है. To take a jab at someone means आप उस पे मजाक कर रहे हो, or you are saying something, you are commenting on that person. Take a jab. That means you are criticizing someone or you are making fun of someone, you are taking a jab at someone. इसको लिख के रखो, this is a phrase. To take a jab at someone. All right, to take a jab at someone. That means you are making fun of that, you have made a statement or a comment which is trying to make fun of that person or try to criticize that person, to take a jab at this person. All right? All right, so that is the meaning for this one. That is the other meaning. Take a jab. Swoon. Faint is another word for swoon. S-W-O-N. Sorry, S-W-O-O-N. Swoon. So when I say swoon, so one meaning is to faint. ठीक है? তাৰমানে এইটো কেতিয়া হয়? মানুহ এজন মুখ ঘূৰাই dizzy হৈ পৰি গ'ল, to faint. Get dizzy, ঠিক আছে? Dizzy, D-I-Z-Z-Y, মুখ ঘূৰালে you say, মোৰ মুখ ঘূৰাইছে বুলি যে কওঁ আমি অসমীয়াত, ইংৰাজীত কয় I'm feeling dizzy, D-I-Z-Z-Y, লিখ কে ৰাখো। নেক্সট টাইম আপোনাৰ মুখ ঘূৰাই আপুনি যদি ইংৰাজীত কব বিচাৰে, it is I'm feeling dizzy, ঠিক আছে? মুখ ঘূৰাইছে। सर चकराना, सर चकराना, इसको dizzy फील करना बोलते हैं। फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना, swoon करना बोलते हैं उसको, ठीक है? To swoon. And there is another meaning for swoon, right? Swooning for someone, that means you're admiring someone. That is another meaning, admire. Swoon for someone, ठीक है? So swooning after someone, এনেকে যদি কও, swooning over বুলি কও, so swooning over someone, that means admire someone, right? So say for example, ये आप लोग मार्वल मूवीज देखते रहते हो, so lot of you admire ये थॉर वाला एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ, lot of you admire रॉबर्ट डाउनी जूनियर, RDJ, right? So what is this? You अगर if you admire them to a point where you are basically like trying to get to know everything about them, you are swooning over,
You are swooning over this person, admiring this person. All right? বুজি পাইছে? That is the meaning of the word. Swoon. When you say admire. The other word is swoon. Your head started spinning and you fainted. Right? So that is another meaning. All right? So I fainted নকয় বোলে I swooned বুলি ক'ব পাৰে. SWOONED. I swooned and had to be rushed to the hospital. এনেকে ক'ব পাৰে. I swooned, that means I fainted and I had to be rushed to the hospital. All right? Or you can say swoon over, right? My friend constantly swoons over whatever you want to say. Jason Momoa, right? Chris Hemsworth, जिसका भी नाम बोलना है, right? Got it? Dread, extreme fear. Extreme fear. অত্যন্ত ভয় যেতিয়া কিবা এটা বস্তুক লৈ লাগে, you dread. I dread the feeling of being stuck in darkness. এন্ধাৰত ফচি গ'লে মই কি কৰিম কি নকৰিম, মোৰ একদম ভয়, কি কৰিম কি নকৰিম. So I dread. মোৰ এক্সট্ৰিম ভয় এটা আছে এই বস্তুটোক লৈ পেলাই. এক্সট্ৰিম ফিয়াৰ এটা আছে. I dread the situation of being in a completely dark room. Alone in a completely dark room. ঠিক আছে, মই যদি তেনেকৈ কওঁ, I dread, তাৰমানে মোৰ এক্সট্ৰিম ভয়. Right? Got it? ठीक है? Anyone, any doubts? बताओ. Anyone, any doubts? Sort of, very good. The story of the two friends and the beer. One feigns to be dead. Right? One who feigns to be dead. To be dead. ठीक है, ऐसे लिखो. One who feigns to be dead. That means वो जो story है, वो भालू आ जाता है, दो दोस्त होते हैं, एक पेड़ पे चढ़ जाता है भाग के, दूसरा वाला वो बेहोश होने का, मर जाने का नाटक करता है. Right? So he feigns death. You can say he feigned death. That boy in the story, he feigned death. मतलब নাটক কৰিছিলে, ভাও জুৰিছিলে ডেথৰ, তাৰমানে মৰি যোৱা. ঠিক আছে, যে মানুহজন জিন্দা নাই আৰু. Right? Got it? Coming to question number 7. Auspicious. Synonym কৈছে auspicious শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ লাগে of the word auspicious. So কি হ'ব? Deceitful, foreboding, favorable, dangerous. बताओ students, क्या सही आंसर है? सभी से आंसर चाहिए, सभी से. जितने लोग लाइव चैट देख रहे हो, सभी बताओ सही आंसर क्या है. And those of you watching recorded, make sure that you are invested and that you are using your mind. I don't want any of my students, anybody who's watching this video, I don't want you to be drifting off. Right? Don't drift off. Video चल रहा है जब तक, क्लास चल रहा है, इसका मतलब you are watching a class. Stay very active mentally. ठीक है? Mentally active रहो. मैं बोलता हूँ आप physically कुछ और काम करते रहो. आप खाना खाते खाते क्लास देखो, प्रॉब्लम नहीं है. आप सोते हुए क्लास देखो, मैक्सिमम लोग वही करते होंगे, करो, प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन दिमाग को, दिस इज द बिगेस्ट वेपन यू हैव, दिस इज द बिगेस्ट टूल यू हैव, इसको एक्टिव रखो. ये फेड आउट नहीं होना चाहिए, ये जोन आउट नहीं होना चाहिए. अगर जोन आउट हो रहा है, विच इज वेरी कॉमन, होता है लोगों का ये चीज, बिकॉज द माइंड कैन ओनली फोकस फॉर सो लॉन्ग, तो उसको वापस लाना भी सीखो. उसको फटाफट से 5 मिनट के अंदर ही अंदर, 5 मिनट से भी कम टाइम में वापस लाना भी होता है. ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास का 20 मिनट चला गया और दिमाग कहीं और था. वापस लाओ, क्वेश्चन पे फोकस रखो. ऑस्पिशियस, एन ऑस्पिशियस ओकेजन, ऐसे बोलते हैं ना, एन ऑस्पिशियस ओकेजन मतलब कि क्या? শুভ, মংগলময়, অস্পিচিয়াছ, এই শব্দকেইটা জড়িত হয় অস্পিচিয়াছৰ লগত. আমি যদি অসমীয়াত কওঁ, ৰাইট? অস্পিচিয়াছ বুলি যেতিয়া কৈছো, শুভ, মংগলময়, এনেকুৱা বস্তুবিলাক আমি কওঁ. ঠিক আছে? অস্পিচিয়াছ অকেজন, পূজা পাতিছে ঘৰত, ইটছ এন অস্পিচিয়াছ অকেজন, ৰাইট? হোলি, অস্পিচিয়াছ, পায়াছ, এনেকুৱা ৱৰ্ডছবিলাক আহিব. চ' চিননিমত ডিচিটফুল, ফৰবৰ্ডিং, ফেভৰেবল, ডেঞ্জাৰাছ, এইকেইটাৰ ভিতৰত ইফ দিছ ইজ আ পজিটিভ ৱৰ্ড, বেলেগ একো নালাগে মোক, এইটোৱেই কওক. অস্পিচিয়াছটো তাৰমানে এটা পজিটিভ শব্দ. পজিটিভ শব্দৰ লগত মই ডিচিটফুল, ফৰবৰ্ডিং, ডেঞ্জাৰাছ, দিজ আৰ নেগেটিভ ৱৰ্ডছ, এইকেইটা ইউজ কৰিম নে মই फेवरेबल कम, विच इज अ पॉजिटिव वर्ड. पॉजिटिव वर्ड का सिनोनिम पॉजिटिव वर्ड ही होगा ना भाई. इस पे जाना ही नहीं है, एबीडी पे जाना ही नहीं है, सी ही होगा. राइट? सी फॉर चेन्नई रुबुल, राइट? करेक्ट, सी ही होगा ना. पॉजिटिव वर्ड का पॉजिटिव ही होगा. फेवरेबल যোনটো বস্তু আমাৰ হকে কাম কৰে, অস্পিচিয়াছ ইভেন্ট এটা, তাৰমানে তাতে শুভ বস্তু হৈ আছে, সো তাতে একো অমংগলীয়া বস্তু একো হোৱা নাই, তাতে একো ডেঞ্জাৰাছ বস্তু, তাতে একো হানিকাৰক বস্তু একো হোৱা নাই. So therefore it's an auspicious occasion, that is a favorable occasion. ঠিক আছে? That works in our favor, right? আমাৰ ভাল হ'ব পাৰে, তাতে বেয়া নহয় কিন্তু, right? বাকি words কিটা deceitful. Deceitful মানে কি? Deceitful মানে কি হয় students?
deceitful, trickery, এই words বিলাক use কৰিব পাৰো, right? Treachery, right? Deceitful, trickery, treachery, তাৰমানে কি বুজাই আছো? তাৰমানে কি বুজাই আছো? যে ঠগবাজ, deceitful, deceit, the word deceit itself means ठगबाजी करा, deceit, all right? ठगना, लोगों को ठगना, उसको deceit करना बोलते हैं. Deceitful means someone who has that quality of being a trickster, of being a treacherous person, right? जोने मानुक ठगे, right? Deceitful, such a person would be called deceitful, right? Foreboding माने की होय? What is foreboding? Foreboding माने की होय? Warning বুলি যে আমি শব্দটো কওঁ ইংৰাজীত, warning, তাৰমানে warningটো আমি কিবা এটা বেয়া বস্তু হ'বলৈ গৈছে তাৰ আগত দিও ন, warning. ভাল বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতো warn কৰিবলগীয়া নহয়, ভাল বস্তু যদি হয়তো ভালেই, সেইটোতো একো warn কৰিবলগীয়া নাই. Foreboding বুলি যেতিয়া কওঁ, তাৰমানে এইটো হৈছে আমাৰ নিজৰ লগতে এটা ফিলিং, এটা সেন্সেশন আহি থাকে যে আগলৈ গৈ কিবা বিপদ আছে, সো আমি নিজকে এক ধৰণে warn কৰি থকাৰ নিচিনা. সো it is basically foreboding বুলি যেতিয়া কওঁ, it is a feeling that something bad will happen, এনেকুৱা বস্তু এটা যে আমাৰ কনস্ট্যান্টলি লাগি থাকে কিবা বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে. That is the meaning of foreboding. কোনবাই সুধিছিলে, মিডলিনে সুধিছে foreboding মানে কি, right? Right? যে sense of foreboding বুলি ক'ব পাৰে, যেনেকৈ এইটো বহুত কমনলি ইউজ হয় as sense of foreboding. Say for example, আপুনি স্কুলত থাকোতে আপোনাৰ ঘৰলৈ আপোনাৰ স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালৰ পৰা এখন চিঠি আহিছে, ঠিক আছে, আৰু সেইখন আপোনাৰ পেৰেন্টছলৈ এড্ৰেছ কৰিছে, ঠিক আছে, আৰু আপুনি কিবা এটা গম পাইছে যে স্কুলত কিবা এটা কমপ্লেইনটো আপোনাৰ এগেইনষ্টত কৰি পেলাই সেইখন পঠাইছে ঘৰলৈ, কি হৈছে এক্স্যাক্টলি নাজানে, বাট ইউ ফিল কিবা বেয়া হ'ব পাৰে, ভাল হ'ব পাৰে, কিবা হ'ব পাৰে, আপুনি চাগে বহুত ভাল ষ্টুডেন্ট বুলি এখন চিঠি লিখি পঠাইছে আপোনাৰ ঘৰলৈ, হ'ব পাৰে যে আপুনি বেছিকে আমাৰ দ্বাৰা লাগিছে কি বেয়াহে কৰিছে চাগে, সো আপুনি ক'ব পাৰে যে with a sense of foreboding, I read the principal's letter, right? With a sense of foreboding, যে কিবা বেয়া কিবা এটা লিখিছে চাগে, বেয়া হইতা চাগে, ঘৰত মোক একদম বেয়াকে গালি পাৰিব বা জিয়ে হয় আৰু প্ৰিন্সিপালে কিবা লিখিছে ঠিকনা নাই. So with a sense of foreboding, right? पिंकी हिंदी में समझाता हूं. फोरबोर्डिंग का मतलब है आपको ऐसा सेंसेशन आ रहा है, ऐसा फीलिंग हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि कुछ बुरा होने जा रहा है. That is a sense of foreboding that you are feeling. ठीक है, मतलब कि जैसे कि मैंने बोला आपके घर पे लेटर आया प्रिंसिपल का स्कूल से या कॉलेज से, जब आप स्कूल में या कॉलेज में थे तो आपको एक डर लग गया कि अरे भाई लेटर खोलूंगी अभी तो क्या होगा, राइट? लेटर खोलूंगा अभी तो क्या होगा, तो घर वाले के सामने खोल के उसको पढ़ के सुनाना पड़ रहा है आपको, तो यू विल बी वेरी स्कैर्ड, खोलने के बाद पता नहीं क्या निकले अंदर, क्या लिखा है लेटर पे. सो विद अ सेंस ऑफ फोरबोर्डिंग यू ओपन दैट लेटर, राइट? तो मतलब डर लगते हुए कि कुछ बुरा लिखा होगा, कुछ बुरा हुआ होगा, कुछ बुरा खबर मिलेगा या कुछ बुरा होने जा रहा है. दैट इज अ सेंस ऑफ फोरबोर्डिंग. अंडरस्टूड? অলৰাইট, আৰু ফেভৰেবলটো গম পাইছো, তাৰমানে যোনটো আমাৰ হকে কাম কৰে, আৰু ডেঞ্জাৰাছ মানে হৈছে বিপদজনক, ৰাইট? বিপদজনক বস্তু এটাক আমি ডেঞ্জাৰাছ বুলি কওঁ, ৰাইট? সো দিজ ৱৰ্ডছ উই নো. এই ডিচিটফুল আৰু ফৰবৰিংটো লিখি থব পাৰে যদি ডাউট আছে এই দুটাত. বাকি ফেভৰেবলটো বুজি পাইছে, সামথিং দ্যাট ৱৰ্কছ ইন আৰ ফেভাৰ, আমাৰ হকে যোনটো বস্তু কাম কৰে, দ্যাট ইজ ফেভৰেবল. অপজিটটো হ'ব আনফেভৰেবল, ৰাইট? Number 8, gambit. Gambit. This word is used in strategy, in card games. This word is used mostly in card games actually, gambit. And it is also meant for negotiations. It is meant for situations where you are talking about strategy, and it is also the name of one of the X-Men. अगर आप comics और shows देखते हो ये सुपर हीरोज वाले, gambit एक वहाँ पे कैरेक्टर भी है X-Men में. So gambit is a word which is very commonly used in negotiations, in strategies, in planning. So what is gambit? Gambit বুলি ক'লে কি বুজো? মোৰ ঘৰলৈহে কেতিয়াও লেটাৰ গৈ নাপালে ৰাস্তাত হেৰাই যায়, বঢ়িয়া. ৰিজন, আই ৱণ্ডাৰ what the reason is কি ৰাস্তাতে হেৰাই যায়. কিবা তাতে বেলেগ ৰিজন আছে নে আপুনিয়ে ৰিজনটো হয়, মই তাকেহে ভাবিছো, ৰাইট?
So yes, A or B, gambling, ploy. Okay, gambling word to nai baru situation to apni koise. Okay, most of you going for ploy, B. Some of you going for B or C. A or B o koise kumbai kumbai. Okay, frolic means joy, furti, frolic. ঠিক আছে, frolicking around in an open field. হৰু বাচ্চাক যেটা আপুনি খোলা পথাৰত এৰি দিব বা এখন প্লেগ্ৰাউণ্ডত এৰি দিব, that kid will start frolicking. ঠিক আছে, will leap around with joy and frolic. তাৰ মানে ফূৰ্তি, ঠিক আছে, ফূৰ্তি বুজোৱা হয় ফ্ৰলিক বুলি যেটা কয়। ফূৰ্তিত যেতিয়া ইফাল ইফাল দৌৰিব ধৰে ফ্ৰলিক বুলি কওঁ আমি সেইটো। ঠিক আছে, প্লয় মানে হৈছে a strategy, a tactic. প্লয়, a tactic. ঠিক আছে, কিবা এটা বুদ্ধি লগাইছো, তাৰ মানে কিবা এটা বুদ্ধি লগাইছো, কিবা এটা কাম এটা হোৱাকৈ, আমাৰ এডভান্টেজ হোৱাকৈ প্লয়, টেকটিক, ষ্ট্ৰেটেজি, ৰিউজ। ঠিক আছে, লাগে কাৰোবাক অলপ দেৰি ইনফৰমেশ্যন নিদিয়াকৈ ৰাখি দিছো যাতে আমি যেতিয়া টাইমটো আহে আমি ইনফৰমেশ্যন আমাৰ হকে কাম কৰাব পাৰো। হোৱাট এভাৰ ইট বি, ষ্ট্ৰেটেজি যেনেকৈ লগাও কিয়। যেনেকৈ চেছত কি কৰে, চেছত কেতিয়াবা কি কৰে, আপোনাৰ যিকেইটা সেই চিপাহীকেইটা থাকে চেছত, পনছ বুলি আমি যোনটো কওঁ চেছত, ইউ চেক্ৰিফাইচ পনছ। আপুনি এইটো পন এটা আগুৱাই দিব পাৰে, আপোনাৰ অপনেণ্টে ভাবিব এইটো কাটিব পালো, এইটো কাটি দিলো, তাৰপিছত কি হ'ব, আপুনি এইটো জাষ্ট এটা প্লয় বা টেকটিক হিচাপেহে আগবঢ়াই দিছিলে। সেইটো যে কাটিলে, এতিয়া আপুনি সেইটোৰ বিনিময়ত তাৰ কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পিচ এটা, মে বি দ্য ৰুক, মে বি দ্য নাইট, মে বি দ্য কুইন, ইউ কেন এটেক, ৰাইট? চ' বেচিকলি এইটো হৈছে এটা টেকটিক। টেষ্টিমনি মানে কি? হোৱাট ইজ আ টেষ্টিমনি ষ্টুডেণ্টছ? টেষ্টিমনি মানে কি? এটা এটাকে ৱৰ্ডছ কেইটা চাই লওঁ, দেন ইউ উইল অট'মেটিকলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড। হোৱাট ইজ আ টেষ্টিমনি? কোৰ্টত দিয়ে টেষ্টিমনি দিয়ে, ঠিক আছে? তাৰমানে কি? টেষ্টিমনিয়েলছ, কাষ্টমাৰ টেষ্টিমনিয়েলছ থাকে। যেতিয়া কোনোবাই কিবা বস্তু কিনে, কোম্পানীবিলাকে কি কৰে, তেওঁলোকে কাষ্টমাৰৰ পৰা ফিডবেকটো লৈ পেলাই সেইটোও দেখায় মানুহক যে চাওক কাষ্টমাৰে নিজে ইউজ কৰাৰ পিছত এইটো ফিডবেক তেওঁলোকে দিছে, চ' ভাল পাইছে যদি ক'ব যে অ মানুহে ভাল পাইছে চাওক। চ' হোৱাট ইজ আ টেষ্টিমনি? Testimony is basically a statement. ঠিক আছে, a testimony, a statement. এইটো কোৰ্টত হয়। আজিকালি কোম্পানীজ পাতিবিলাকে এইটো বস্তু কৰে, টেষ্টিমনিয়েলছ, কাষ্টমাৰ টেষ্টিমনিয়েলছ লয় যে এইটো আপুনি সঁচাকৈ ইউজ কৰিছে নে, আপুনি সঁচাকৈ আপুনি যোনটো ফিল কৰিছে, যেনেকৈ ফিল কৰিছে ভাল বেয়া গোটেইখিনি কওক। ঠিক আছে, চ' ইট ইজ আ ষ্টেটমেণ্ট, অলৰাইট, আ ডিক্লেৰেশ্যন। ঠিক আছে, যে এইটো ক্লেইম কৰিছোঁ এইটো বস্তুৱে হয়, আ ষ্টেটমেণ্ট অৰ আ ডিক্লেৰেশ্যন। ঠিক আছে, চ' কাষ্টমাৰ এজনে যদি কয় যে এইটো প্ৰডাক্ট আমি ইউজ কৰি বহুত কাম দিছে, এইটো তেওঁ সঁচাকৈ যদি ফিল কৰিছে, য়েছ এইটো কাষ্টমাৰ টেষ্টিমনিয়েল হ'ব পাৰে। তেওঁক টেষ্টিমনিয়েল এনেকৈ ক'ব যে অ মই এইটো প্ৰডাক্টটো বহুত ইউজ কৰি ভাল পাইছোঁ, বাট মে বি এইটো প্ৰাইচটো অলপ কম হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। চ' অভাৰঅল প্ৰডাক্টটো ভাল, জাষ্ট প্ৰাইচটো অলপ মে বি কম হ'লে চবৰে কামত আহিব। চ' দেট ইজ আ টেষ্টিমনিয়েল। চ' দিজ আৰ অল টেষ্টিমনিয়েলছ। চেণ্টেন্স মানেতো আমি জানোৱে বাক্য, চেণ্টেন্স মানেতো আমি গমেই পাইছোঁ বাক্য বুজাওঁ, ৰাইট? চ' ইয়াতে এতিয়া গেম্বিট বুলি যদি কওঁ, এই পনৰ কথাটো যে কৈছিলোঁ চেছত, দেট ইজ আ গেম্বিট। ঠিক আছে, চ' আপুনি কিবা এটা ষ্ট্ৰেটেজি এটা ইউজ কৰিলে, আৰু আই কেন চে ডেট, ধৰি লওক আপুনি প্লেন কৰিছিলে যে মই APSC কাৰণে পঢ়ি আছো, আৰু আপুনি জানে যে APSC কাৰণে প্ৰিলিমছত আপোনাক CSAT পেপাৰখন লাগিব, বাট আপুনি জানে আপোনাৰ এপ্টিটিউড অলপ অলৰেডি ষ্ট্ৰং, নেচাৰেলি আপোনাৰ এপ্টিটিউডটো ভাল। চ' আপুনি পৰীক্ষাৰ একমাহ আগলৈকে আপুনি অকল GS কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছে পঢ়িছে, লাষ্ট এক মাহলৈকে আপুনি হেৰি কৰাই নাই, এপ্টিটিউড চোৱাই নাই। লাষ্ট ঠিক একমাহ, প্ৰিলিমছৰ একমাহ আগতে আপুনি এপ্টিটিউড চাইছে মাত্ৰ, আৰু আপুনি এক্সামটো ক্ৰেকো হৈ গ'ল। চ' আপোনাৰ লগ বন্ধুৱে ক'ব পাৰে যে কি কৰি আছে, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে CSAT চোৱাই নাইচোন, এপ্টিটিউড পেপাৰখন চোৱাই নাইচোন। দেন যেতিয়া আপুনি এক্সামটো ক্ৰেক কৰিব, দে উড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে অ' দেট ৱাজ হিজ টেকটিকেল গেম্বিট। তাৰমানে প্ৰিলিমছখন সি জানিছিলে যে তাৰ তাতে টাইমটো এনেও ইমান নালাগে, চ' সি GSত বেছিকৈ টাইম দিছে, যাতে GS গোটেইখিনি সি স্ক'ৰ কৰি পেলাই হাই স্ক'ৰ এটা লৈ পেলাই ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে, CSATখন তাৰ এনেও ওলাই যাব সি জানিছিলে। চ' দেট ৱাজ আ টেকটিকেল গেম্বিট, দেট ৱাজ আ ষ্ট্ৰেটেজিক গেম্বিট, দেট ৱাজ আ গেম্বিট বুলি অকল কৈ থ'ব পাৰি, বা টেকটিকেল গেম্বিট, ষ্ট্ৰেটেজিক গেম্বিট, প্লেণ্ড গেম্বিট তেনেকৈও ক'ব পাৰি। চ' দেট মিনছ প্লয়, দেট মিনছ এটা টেকটিক আছিলে। বুজি পাইছে? আণ্ডাৰষ্টুড? গট ইট? ঠিক है? अंडरस्टूड? समझे? नेक्स्ट देखो, voracious. voracious, choose the correct synonym গৈছে voracious word to। voracious বুলি ক'লে কি বুজো? ravenous, violent, voluble, rambunctious. very interesting words, very difficult words as well. voracious বুলি যেতিয়া কয়, এইটো আপোনাৰ মানুহৰ এপেটাইটৰ ক্ষেত্ৰত কয়। ঠিক আছে, এপেটাইট তাৰমানে কিমান ভোক থাকে মানুহজনৰ ভোক লাগে নে নাই, ৰাইট? এপেটাইট বুলি কওঁ আমি সেইটো বস্তু ইংৰাজীত। এই যে অসমত আমাৰ এটা বুম বেয়া বস্তু এটা আছে, বহুত বেয়া বস্তু এটা আছে অসমত, এই ডেকা ল'ৰা খাব পাৰিবা, ছোৱালী হ'লেও এই ইমান বয়স হোৱা নাই খাব পাৰিবা, এতিয়া নাখালে কেতিয়া খাবা, সেনেকে ধাপ ধুপ খাব দি দিয়ে, ৰাইট? ঢেৰ খাব দিয়ে। চ' তেওঁলোকে ভাবে লাইক উই হেভ আ
we have like a gluttonous appetite. Gluttonous মানে কি বুজাইছো তাৰ মানে হেতু word to meaning to হয় যে extreme appetite এটা আছে আমাৰ যে বহুত খাও পাৰো আমি, but that is not the case, right? হেতু সদায় case to নহয়. So what does it mean? Appetite বুলি যদি কৈছো, appetite ক্ষেত্ৰত বহুত huge appetite এটা থাকিলে হেতুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো? A voracious appetite. So অন্য এটা শব্দ কি হ'ব এটোৰ? Yes, A or D. D नहीं, rambunctious नहीं होगा, ravenous होगा. Raven. This comes from the word raven. ठीक है से R-A-V-E-N. Cowries এটা cousin breed এটা আছে. Cowrie চৰাইটো এটা cousin breed আছে, raven. Ravens বিলাকৰ কেনেকুৱা? দিনটো চিঞৰ বাখৰ কৰি পেলাই সি য'ত যি পায় তাকে খাই ফুৰে, য'ত যি পায়. ক'ৰবাত কিবা এটা জীৱ জন্তু এটা মৰিছে, ক'ৰবাত কিবা এটা পৰি আছে, সি চব খাব. মানুহে কিবা দৌৰিছে, সি গৈ তাকো খাব. So তাৰ ভোকৰ অন্ত নাই তাৰ মানে. যি পায় তাকে খাব. So ravenous বা voracious এইকেইটা words use কৰে তাৰ মানে appetite যেতিয়া huge appetite, so it means a huge appetite. ঠিক আছে, heavy appetite যে থাকে মানুহৰ, a huge appetite যেতিয়া থাকে এটোক আমি কওঁ as ravenous or voracious. All right, other words you can use are hoggish. এইকেইটা words লিখি ৰাখিব পাৰে, মই synonyms কেইটামান দিছো. Hoggish, then you can say gluttonous. Gluttonous বুলি ক'ব পাৰে. Gluttony is the act of eating a lot. এটো অকল খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, gluttonous wordটো গ্ৰীডৰ ক্ষেত্ৰতো আহে যে যিমান পায় সিমান লাগে, মানে অন্ত নাই, মানে কিমান বস্তু বিচাৰিছে তাৰ অন্ত নাই, gluttonous বুলি ক'ব পাৰে. এপেটাইটৰ ক্ষেত্ৰতো কয় gluttonous appetite, তাৰ মানে যিমান দিলে খাই গৈ থাকিব. তাৰ মানে আৰু এটা wordত ক'ব পাৰি insatiable, তাৰ মানে অন্তহীন. তাৰ মানে ভোক যেতিয়া থাকে মানুহৰ, ভোকটো satiate কৰোৱা হয়. Satiate কৰোৱা বুলি কয় hunger-টো, S-A-T-I-A, satiate, T-E, ঠিক আছে, satiate বুলি কয়. Insatiable বুলি যেতিয়া কম, যেতিয়া ভোকটো যিমান খালেও মানুহজনৰ নমৰে, insatiable. So gluttonous, hoggish, insatiable, voracious, ravenous, these are all synonyms. লিখি ৰাখিব পাৰে, একে লাইনত একে শাৰীতে লিখি ৰাখিব পাৰে. These are all synonyms. All right, rambunctious wordটো মই আগতে পঢ়াইছো আপোনালোকক, so I want you all to give me the meaning of this word in the comment section. ये वाला word मैंने पढ़ा था एक बार. This one we have taken a look at in synonyms and antonyms class. This word was the question then. This word itself was the question in one of our classes. So इसका meaning पढ़ा है, इसका meaning मुझे आप लोगों से comment section में चाहिए. Those of you watching the video, give me the meaning of the word rambunctious in the comments. Also give me 2 synonyms for this word, rambunctious. 2 synonyms of the word rambunctious along with the meaning of this word. Meaning rambunctious लिखिए, इसका meaning लिखो, then give me 2 synonyms. ठीक है? Look it up, डिक्शनरी में देखो इसको. ठीक है, अगर नहीं पता डिक्शनरी में देखो, पता है तो इसको लिखो, और अगर मीनिंग पता है, सिनोनिम्स नहीं पता है तो 2 सिनोनिम्स इसके रिसर्च करो. ठीक है, ऑलराइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आज कर लेते हैं, फिर आई हैव सम एंटोनिम क्वेश्चंस एज वेल दैट आई विल गिव टू यू इन द पीडीएफ. टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वो एंट्रेंस भी आपको सॉल्व करना है. फैसाइल, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. लेट्स सी, एबिलिटी, सेक्शन, विंडिक्टिव एंड ग्लिब. फैसाइल বুলি ক'লে কি বুঝো? Facile মানে কি? Facile means very simple. ঠিক আছে, very simple. যোনটো বস্তু একদমই তাতে একো বেলেগ কমপ্লেক্স ভাবিবলগীয়া, চৰ্চা কৰিবলগীয়া একো নাই. Very simple. Facile statements বুলি যদি কওঁ, ঠিক আছে, facile generalizations of a very serious matter. Politicians কিছুমানৰ এইটো বহুত কৰে, বহুত ডাঙৰ এটা মেটাৰ হৈ গৈছে, তেওঁলোকে এই কিটোতো একোৱে নহয়, এইটো ডেইলি হৈ থাকে, ৰাইট? হয়নে? এটোতো আমেৰিকাতো এনেকুৱা প্ৰবলেম হয়, অসমত হোৱাটো একোৱে ডাঙৰ কথা নহয়, এনেকৈ কৈ দিয়ে. দ্যাট ইজ কি? চিৰিয়াছ মেটাৰ এটা হৈছে, মেবি কিবা এটা সোসাইটেল ৰং এটা হৈ আছে, ৰাইট? এণ্ড দে উইল জাষ্ট মেক facile generalization, সিম্পলিফাই কৰিব কথাটো. একদম সিম্পল বস্তু, কিন্তু সেইটো ভুল, সেনেকুৱা সিম্পল নহয়. ভেৰি সিম্পল, চিৰিয়াছ মেটাৰ এটা সিম্পলিফাই কৰা হয়. ইটস সেড টু বি মেড ইনটু facile generalizations. অলৰাইট, দ্য পলিটিচিয়ান মেড facile generalizations of a serious issue. তাৰমানে গহীন বস্তু এটা, গভীৰ বস্তু এটা হৈছিল, সেইটো কিন্তু বহুত একদম সাধাৰণভাৱে সেইটো হোৱা বুলি সেইটো সিম্পলিফাই কৰি থৈ দিলে বস্তুটো, ৰাইট? তাৰে অন্য এটা শব্দ কি হ'ব? Ability, section, vindictive, glib. Glib is the correct answer. Those of you who have gone for A, ability নহয়, হা, ability নহয়. Ability মানে কি? কিবা এটা কাম কৰিব পাৰা, দক্ষতা থকাটোক ability থকা বুলি কয়, যে মই আজি গান গাব পাৰো. That is an ability. কোনবাই নোৱাৰে, that person does not have that ability. কোনবাই এজনে ভাল কবিতা লিখিব পাৰে, কোনবাই লিখিব নোৱাৰে. The person has the ability to write good poems, other person might not have the ability, right?
হয়নে সো এবিলিটি মিনিংটো হৈছে কিবা এটা বস্তু কৰিব পৰা এবিলিটিটো দক্ষতাটো সেকশন মানে হৈছে ভাগবোৰ সেকশন কে ভগাই দিও যদি মই স্টুডেন্টছক যে স্কুল বিলাকত ভগাই দিয়ে সেকশন কে ৰাইট সো দ্যাট ইজ ডিভিজন সেকশনস বা ডিভিজনস vindictive মানে কি what is vindictive বুলি যেতিয়া কও it means that ধৰি লওক আপোনাৰ এটা এনেকা situation where you have an agenda against someone ঠিক আছে because you have some revenge based আপোনাৰ কিছুমান আপোনাৰ তাতে ইমোশন জড়িত হৈছে vindictive তাৰ মানে revenge filled তেনেকুৱা actions বোৰ আমি কও vindictive actions তাৰ মানে revenge filled তাৰ মানে revenge লবলে কৰা কামবোৰ vindictive actions বুলি কোৱা হয় vindictive তাৰ মানে কিবা এটা intention আছে revenge লম বুলি ঠিক আছে that is vindictive glib is the meaning of facile as well কাৰণ অলপ exact meaning নহলে it is a similar meaning যে glib মানে এনেকুৱা এটা বস্তু lacks substance ঠিক আছে it is overly simple লগাতকে বেছি simple overly simple and lacks substance মানে কি বুজাইছো তাৰ মানে depth নাই বস্তুটোৰ ঠিক আছে lacks substance or depth বুলি কব পাৰে তাৰ মানে গভীৰ বস্তু নহয় এটো একো তাতে একো গভীৰতা নাই একো গম্ভীৰ বা গভীৰ বস্তু নহয় এটো it's a very simple thing মানে ঠিক আছে a glib story did you like that movie you can say the acting was fine but the story itself was pretty glib তাৰ মানে একদম simple story এটা আছিল একো তাতে depth নাছিলে substance নাছিলে একো অডিয়েন্সনে ভাবি চাবলগীয়া একোই নাই একদম সিধা একদম vanilla story এটা all right that is the meaning of glib overly simple lacks substance or depth একো depth নাই তাৰ মানে ঠিক আছে understood that is the meaning ঠিক আছে students everybody see মই মোৰ telegram গ্ৰুপটোত আপোনালোকক এই ক্লাছৰ pdf টো দিম ইয়াতে আপোনালোকৰ বাবে ভালেখিনি কেইটামান প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনছ আছে all antonyms আমি synonyms চালো ভালেখিনি synonyms চালো I have antonym questions for you এই গুটে গিটা পাঁচটা কৈ 5 antonym questions I want you all to download this pdf from the English group telegram group to গম পাইছে ন English by Shubham Sir all about লিখি দিছো তাতে আপোনালোকে লিংক টো মই কমেন্ট বক্সত পিন কৰি দিম under this video কমেন্ট বক্সত পাই যাব জনে লিংক জয়েন কৰা গ্ৰুপটো এই telegram group to link to আপোনালোকে comment box ত pin পাব first comment in the comment under the comments in this video you will get the telegram group link তাতে যাব pdf টো ডাউনলোড কৰিব আৰু এই পাঁচটা কোৱেশ্চনছ নিজে সলভ কৰিব আৰু আমি এটো telegram যদি কিবা ডাউট থাকে telegram group টো আপোনালোকে সুধিব পাৰিব একেলগে সলভ কৰিম গুটেখিনি ঠিক আছে everybody ক্লাছটো হে কৰাৰ আগতে জনাই দিছো যে winter sale টো চলি আছে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে জয়েন কৰা নাই আমাৰ কোৰ্সেছত বা mock test practice papers books বোৰ এতিয়ালৈকে লোৱা নাই যদি লব বিচাৰি আছে if you want to join then the winter sale is going on আৰু আপোনালোকে winter sale বৰ্তমান পাইছে double validity on ADRE batch আৰু আপোনালোকে test series পাৰ্টিটো double validity পাইছে mock test গুটেখিনিটো so yes কোৰ্স যদি জয়েন কৰে আমাৰ লগত ADRE 2.0 নৰ্থইষ্টৰ লগত y577 কোড টো ইউজ কৰিব y577 क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ with Shubham Sir's code y577 আৰু y577s কোড টো ইউজ কৰিব যদি আপোনালোকে কোৰ্সেছৰ বাহিৰে যি কোনো কিতাপ mock test practice papers ইত্যাদি জিয়ে লয় তেতিয়া y577s কোড টো ইউজ কৰিব কোড জয়েন কৰিব পাৰে ADRE 2.0 ৰ এপ টো মাধ্যমেৰে এপ টো লিংক টো কোড পাব এই ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপোনাৰ ADRE 2.0 এপটোৰ লিংক টো দিয়া আছে আৰু গুগল প্লে ষ্টৰটো আপোনালোকে পাই যাব এপল ষ্টৰটো পাই যাব এই এপটো ADRE 2.0 এপটো ঠিক আছে তাৰে বহুতখিনি ফ্ৰী ফিচাৰছো আছে গুটেখিনি লাভ উঠাওক আপোনালোকে আৰু টাৰ্গেট ADRE ব্যাচত বৰ্তমান ডাবল ভ্যালিডিটি আছে যত নেকি অভিজিত স্যাৰ ম্যাথছৰ ই-বুক খনো আপোনালোকে পাই যাব ফৰ ফ্ৰী লগতে ডাবল ভ্যালিডিটি আছে অভিজিত স্যাৰ ম্যাথছৰ স্পেশাল ক্লাছটোত এই গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু লাচিত ব্যাচটোত যোনটোত কুনাল স্যাৰ জুৰি মেমে আপোনালোকৰ বাবে আটাইতকৈ কমন কোৱেশ্চনছ জিকেজিএস কাৰণ জিকেজিএস খন বহুত এখন সাগৰ হয় ভেৰিয়াছ টপিকস কি পঢ়িম কি নপঢ়িম যেন হৈ যায় সো তেওঁলোকে আপোনালোকৰ বাবে বহুত ভাল এটা এপ্ৰোচ লৈ আহিছে যে আপোনালোকে আটাইতকৈ কমন কোৱেশ্চনছ কিন তেওঁলোকে আপোনালোকৰ বাবে ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি আপোনালোকক কনসেপ্টৰ লগত গুটেখিনি বুজি পোৱাকে পঢ়াব যাতে আপোনালোকে এক্সামৰ কাৰণে কমপ্লিটলি ইউজ কৰিব পাৰে গুটে নলেজ খিনি সো more than 2000 MCQs এটা very affordable price এটা batch এটা ADRE Assam Police আৰু অন্যান্য state government examsৰ বাবে ঠিক আছে এই গুটেখিনি ডাবল ভ্যালিডিটি আছে আৰু yes আপোনালোকে কোডটো লিখি ৰাখিব y577 আৰু y577s লাষ্টত s alphabetটো কিতাপ ইত্যাদিৰ কাৰণে আৰু অকল কোৰ্সেছৰ কাৰণে আমাৰ ADRE ব্যাচৰ দৰে কোৰ্সেছ বিলাকৰ কাৰণে y577 আসাম মহাপেকটো আছে মহাপেকটো মই ৰেকমেন্ড কৰিব হিনাহনো ষ্টুডেন্টে সুধিছে সৰ মহাপেকটো ভাল হ'ব নাই ডেফিনেটলি ভাল হ'ব মহাপেক ইজ দ্য মোষ্ট ভ্যালু ফৰ মানি ব্যাচ ইউ ক্যান গো ফৰ ADRE 2.0 নৰ্থইষ্টৰ লগত মোৰ অপিনিয়নত কাৰণ আপোনালোকে কমপ্লিটলি all exams APSC পৰীক্ষাটো বাদ দি বাকি সব পৰীক্ষাৰ গুটেখিনি এটা
কোৰ্ছৰে গুটেখিনি পাই যাব বেলেগ বেলেগকৈ আপোনালোকে যদি এনেকুৱা হয় যে আপোনালোকে কোনটো এক্সাম দিব এতিয়ালৈকে স্থিৰ হোৱা নাই বা আপোনালোকে যদি এনেকুৱা যে মাল্টিপল এক্সামছ দিম বুলি ভাবি থৈছে ADRE দিম আসাম পুলিচো দিম অন্যান্য গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 এক্সাম যি আহে দিম তেনেকুৱা যদি হয় আপোনালোকৰ এপ্ৰ'চটো তেনেহলে আসাম মহাপেকটো লক এবাৰতে আপোনালোকৰ গুটেই কোৰ্সেস বিলাক গুটেই গিটা এক্সামৰ কাৰণে এবাৰতে গুটেখিনি হৈ যাব আৰু আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ আৰু কোৰ্স ল'ব লগিয়া নহয় you will be in a much more better solution with a much more better solution in terms of investing কোনটো কোৰ্সত ইনভেস্ট কৰো আপোনাৰ যদি চয়েসটো তেনেকুৱা যে মাল্টিপল এক্সামছ দিম আসাম মহাপেক ইজ দা বেষ্ট চয়েস ফৰ ইউ ঠিক আছে দ্যাট ইজ মাই সাজেশন সো এই কোড কিটা লিখি ৰাখিব y577 y577s যাতে আপোনালোকে বেষ্ট প্ৰাইচটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু ইয়েস সন্ধিয়া 5টা বজাত হলাই লগ পাম সোমবাৰ পৰা শনিবাৰলৈকে ইংলিছৰ ক্লাसेছ লৈ পেলাই ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ এই চেনেলটোত ভিডিঅটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব কমেন্ট সেকশনত মোক ৰেম্বাংচিয়াছ ৱৰ্ডটোৰ মিনিংটো আৰু তাৰে দুটা সিনোনিমছ ক'ব ঠিক আছে আৰু পিডিএফটো ডেফিনেটলি ডাউনলোড কৰিব মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোৰ পৰা কমেন্ট বক্সত পাই যাব লিংকটো তাতে গৈ পেলাই এন্টনিমছ কেইটা সলভ কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅটো আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যোনটো মই কৈছো আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো এভৰিবডি টেক কেয়াৰ আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ 5 PM Monday to Saturday bye bye